تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا۔ لہذا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ساتھ اور اس کے فضل سے حکمت و دنائی اور قوت گویائی کے ساتھ تائید و نصرت کی گئی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اس سے ڈرو اور اللہ کے احکامات بجا لا کر اور منع کردہ اشیاء کو حقارت سے ٹھکرا کر اپنے نفسوں کو پاک کرو، کیونکہ تقوی ہی اللہ عز و جل کی رضامندی اور جنت کی کا ضامن ہے اور غضب الہی، بگاڑ اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، نجات کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف دوڑو، سیدھے رستے پہ چلو۔ سیدھے راستے پر چلو جو دنیاوی مسرتوں کو منظم کرتا ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اے لوگو، اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور ندائے الہی کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں، یہ جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا تعاون اور مدد بھی ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال کو پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے، ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان بندگی کے مراتب میں اس مقام کو پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر ہے، اور اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لے جس میں تمام نیک اعمال شامل ہیں، جو انسان کو ناپاک چیزوں، برائیوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کے ضامن ہیں۔ غرضے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے آخرت میں گہرے گڑھوں والے دردناک عذاب سے نجات کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے
اور ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے، فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت ہی صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے دوری تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، لہذا تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادت کا حکم دیا ہے اور جن محرمات سے منع کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بعض حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے، اسے کبھی فراموش نہ کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے، نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، اور اپنی جان مال اور اہل و عیال سے بھی زیادہ اس سے محبت کی جائے، اور ہر چیز پر اس کی محبت کو فوقیت دی جائے، اور بندہ اس کے سامنے مکمل سرنگو اور جھکا رہے اور ہدایت پانے پر بہت زیادہ خوش ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمام عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ اس کی ذات تمام طرح کی صفات جلال، اوصاف کمال، عظمت و کبریائی، رحمت اور ہر چیز پر قدرت کے ساتھ متصف ہے، اور اس لیے کہ وہ مخلوقات کو ظاہری و باطنی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ پیارے پیارے ناموں اور بلند و بالا اوصاف سے متصف ہے۔ اس سے بھی عظیم نعمت اور بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ان عبادات کی وضاحت فرما دی ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ان برائیوں سے آگاہ کر دیا ہے جو اس کی ناراضی اور اذیت کا باعث بنتی ہیں، تاکہ ایک مسلمان اللہ کا مخلص بندہ بن جائے، اس کی وجہ سے طاقتور بن جائے اور اسی کے دروازے پر ڈیرا جما لے، اور وہ اسے خیرات و برکات سے نوازتا رہے، اور ہر طرح کے شر، فتنے اور ہلاکت و تباہی سے اس کی حفاظت کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت کی وجہ سے ہی انسان کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص عزت چاہتا ہو سو عزت سب اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں غلبہ عطا کیا ہے، بس اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے غلبہ ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ اس لیے اس کائنات کا سب سے طاقتور انسان ایک موحد بندہ ہے، اور سب سے کمزور انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی سے بھی زیادہ عظیم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ لا تعداد بے شمار معبودان باطلہ اور جھوٹے خداؤں کی بندگی اور غلامی سے عافیت پاتا ہے، بتوں اور مورتیوں کی عبادت، ضلالت و گمراہی اور ہوا پرستی سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ انسان کو کفر کے دائرے میں لے جانے والے شبہات جیسے امور ہی انسان کو شرک میں ڈال دیتے ہیں۔ عبادات کی کئی قسمیں ہیں، جیسے دلوں کی عبادات، اعضاء و جوارح کی عبادات، ان میں سے دلوں کی عبادات زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، جیسے دعا، اخلاص، ایمان، یقین، خوف و ڈر، احسان، بھروسہ، اللہ کی طرف رجوع، محبت، رغبت، امید، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یا کسی سے بغض رکھنا، پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ، ان جیسے بہت سارے اعمال کا تعلق دلوں کے ساتھ ہے۔
इमाम इब्न जरीर तबरी और इमाम इब्न कसीर रहिमहुमुल्लाह ने अपनी तफसीरों के अंदर और इमाम इब्न क़य्यिम ने मदारिजुस सालिकीन में उन कलिमात और मतालिब की ऐसी शानदार और दिलनशीं तशरीह की है कि जिसमें मजीद इजाफे की गुंजाइश नहीं है, गोया कि वो खालिस शहद की मानिंद है। सहाबा किराम की जमात दिलों के अमाल के एहतमाम और उनके मरातिब की तकमील की वजह से उम्मत के दीगर लोगों पर फौकियत ले गई, क्योंकि यही जवारे और आज़ा के अमाल असास और बुनियाद हैं, और जवारे के अमाल में से इस्लाम के 5 अरकान हैं। इनके अलावा बाकी अमाल इन्हीं के ताबे हैं। क्या आपको मालूम है कि इस कायनात और इसके अंदर जो कुछ है, इनकी तख्लीक का मकसद और गर्ज़ व गायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत क्यों है? क्योंकि इसके बगैर दुनिया का निजाम दुरुस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर हक उनकी ख्वाहिशों के पीछे चले तो यकीनन सब आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है बिगड़ जाएं। और क्योंकि अल्लाह की इबादत ही अल्लाह के हकूक की हिफाजत करती है और अल्लाह ताला से हमें जोड़ती है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक की हिफाजत करती है, यही वालिदैन के हकूक, हाकिम के हकूक, कराबतदारों के हकूक, बंदों के एक दूसरे पर हकूक को तहफ्फुज़ फराहम करती है, और इसी के बदले में अल्लाह ताला हमें अजर और सवाब से भी नवाजता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, आज ना तुम पर कोई खौफ है और ना तुम गमगीन हो गए। वो लोग जो हमारी आयात पर ईमान लाए और वो फरमाबरदार थे, जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम खुश किए जाओगे। उनके गिर्द सोने के थाल और प्याले लेकर फिरा जाएगा, उसमें वो चीज होगी जिसकी दिल ख्वाहिश करेंगे और आंखें लज्जत पाएंगी, और तुम इसमें हमेशा रहने वाले हो। और यही वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, इसकी वजह से जो तुम अमल करते रहे। तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मेवे हैं जिनसे तुम खाते हो। और अल्लाह की इबादत सर अंजाम देने में लोगों के एक दूसरे से बढ़कर मुख्तलिफ दर्जात हैं। लोगों में से सबसे आला दर्जे पर फाइज वो शख्स है जो अमल करते वक्त रज़ाए इलाही और उसके सवाब दोनों को ही मद्देनजर रखता है। ये अंसार और मुहाजिरीन और एहसान के साथ उनके पैरोकारों का दर्जा व मुकाम है। इरशाद बारी ताला है, ये माल उन मोहताज घर बार छोड़ने वालों के लिए है जो अपने घरों और अपने मालों से निकाल बाहर किए गए, वो अल्लाह की तरफ से कुछ फजल और रजा तलाश करते हैं। इन्होंने अल्लाह के फजल से अपने नेक अमल में सवाब इन्होंने अल्लाह के फजल से अपने नेक अमल में सवाब और अल्लाह की रजा दोनों को शामिल किया। इरशाद बारी ताला है, और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखिए जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, उसकी रजा चाहते हैं। और इरशाद बारी ताला है, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद के लिए और मेरी रजा तलाश करने के लिए निकले हो, चुनाचे आपको भी अमल करते वक्त पहले पहल रज़ाए इलाही और सवाब के मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, ताकि आपका शुमार भी उन लोगों में से हो जाए जो अहसन तरीके से अंसार और मुहाजिरीन की पैरवी करने वाले हैं। और दूसरा दर्जा ऐसे शख्स का है जो अमल करते वक्त उसके सवाब को तो पेश नजर रखता है, लेकिन बसा औकात रज़ाए इलाही को मद्देनजर रखने में गाफिल रहता है, तो वो भी खैर के रास्ते पर ही गामजन है जिसका उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इरशाद बारी ताला है, और जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए कोशिश की जो उसके लायक है, जबकि वो मोमिन हो, तो यही लोग हैं जिनकी कोशिश हमेशा से कदर की हुई है। और तीसरा दर्जा और मुकाम उस शख्स का है जो बाज़ फर्ज अमाल में कोताही बरतता है और कुछ हराम कामों का भी इर्तिकाब कर लेता है, जिससे उसके अमाल तो ज़ाय नहीं होते। अगर उसी हालत में फौत हो गया तो वो अल्लाह के रहमो करम पर है, अगर चाहे तो उस पर रहम कर दे और अगर चाहे तो उसके गुनाहों के मुताबिक उसे अजाब में मुब्तला कर दे। और सबसे आखिरी और खतरनाक चौथा दर्जा मुकाम है जो ऐसे शख्स का है जो कभी इबादत करता है और कभी नहीं करता, फिर कभी करता है कभी छोड़ देता है। इसका मामला उसके खात्मे पर मुनहसिर है। अगर इबादत को छोड़ने की हालत में फौत हुआ तो आग में जाएगा, और अगर इबादत करते हुए फौत हुआ तो अल्लाह ताला उसके जुल्म पर उसका मुहासबा करेगा जो उसने अपनी जान पर किया या किसी दूसरे शख्स पर किया, और उसका मामला अल्लाह ताला के फजल और अदल पर मुनहसिर है। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसका शरीक बनाया जाए, और वो बख्श देगा जो उसके अलावा है जिसे वो चाहेगा।
ان मज़कूरा चारों दराजात के अलावा वो सब लोग हमेशा के लिए आग में जाएंगे जिन्होंने अल्लाह ताला की ना तो इबादत की और ना ही उस पर ईमान लाए और ना ही रोज़े क़यामत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। और इसी तरह एतकादी मुनाफिकीन भी जो इस्लाम को नापसंद करते हैं, ये इस्लाम के बाद उमूर को नापसंद करते हैं। इरशाद बारी ताला है, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। बेशक, और अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक मुनाफिक लोग आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तू हरगिज उनका कोई मददगार ना पाएगा। लिहाजा ए मुसलमान भाई, आप पहले दर्जे वाले लोगों में शामिल हो जाइए और अपने अमल का हदफ अल्लाह की रजा और सवाब बनाइए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, फिर हमने इस किताब के वारिस अपने वो बंदे बनाए जिन्हें हमने चुन लिया, फिर उनमें से कोई अपने आप पर जुल्म करने वाला है और उनमें से कोई म्याना रौ है और उनमें से कोई नेकियों में आगे निकल जाने वाला है। अल्लाह के हुक्म से यही बहुत बड़ा फजल है। हमेशगी के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे उनमें उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनका लिबास उनमें रेशम होगा। अल्लाह मेरे और आपके लिए कुरान करीम को बायसे बरकत बनाए, मुझे और आपको जिक्र हकीम और इसकी आयात से नफा पहुंचाए और हमें सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मजबूत फरामीन से नफा पहुंचाए। जो तुमने सुना, मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अपने लिए और आप सबके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए इस्तिगफार करता हूँ। तुम भी इस्तिगफार करो, वो बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो यकता व अकेला है, न उसने किसी को जना है और न वो किसी से जना गया है और ना ही कोई उसका हमसर है। और मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वही तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, वही माबूद बरहक है और वो बेनियाज है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। ऐ अल्लाह, दरूद और सलाम और बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इबादत गुजारों में सबसे अफजल हैं, और आपकी आल और सहाबा किराम पर जो हर मौके पर नेक कामों में सबकत करने वाले थे। हम तो सलात के बाद फराइज और वाजिबात को अंजाम देकर और हराम कामों से दूरी इख्तियार करके अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, क्योंकि जो तकवा इलाही इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके सारे मामलात को आसान कर देगा, उसे तबाहकुन आमाल और हर किस्म के शर से महफूज रखेगा। अल्लाह के बंदो, नेक अमाल को सर अंजाम दो और अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न रखो। बेशक कामयाब वो शख्स है जो अल्लाह ताला की इबादत करता है, नेक अमाल को बजा लाता है और अपने परवरदिगार से मुतालिक हुस्न ज़न रखता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वही अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह बेहद बख्शने वाला, रियायत रहम करने वाला है। और हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब होता हूं जो वो मेरे मुताल्लिक रखता है, और वो शख्स खसारे और घाटे में है जो बुरे अमाल का इर्तिकाब करे और नेक अमाल सर अंजाम दिए बगैर अल्लाह ताला से उम्मीदें बांधे रखे। इरशाद बारी ताला है, जिस दिन मुनाफिक मर्द और औरतें उन लोगों से कहेंगे जो ईमान लाए, हमारा इंतजार करो कि हम तुम्हारी रोशनी से कुछ रोशनी हासिल कर लें, कहा जाएगा अपने पीछे लौट जाओ, बस कुछ रोशनी तलाश करो। फिर उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, उसकी अंदरूनी जानिब उसमें रहमत होगी और उसकी बैरूनी जानिब उसकी तरफ अजाब होगा। वो उन्हें आवाज देंगे, क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? वो कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाला और तुम इंतजार करते रहे और तुमने शक किया और झूठी आरजुओं ने तुम्हें धोखा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और उस दगाबाज ने तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा दिया। लिहाजा तुम बेहतरीन तरीके से इबादत करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा करो जो कि बहुत ज्यादा सखी और बड़ा मेहरबान है। ऐ अल्लाह, तो इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, इज्जतें अता फरमा, शिरक और अहले शिरक काफिरों बेदीन मुल्हदों को जलील और रुसवा फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमारे और मुसलमानों के फौशुदगान की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे और मुसलमानों के बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे और मुसलमानों की मामलात आसान फरमा और मुसलमानों से मुसीबतों परेशानियों को दूर कर दे और हमारे मुल्क और फौज की हिफाजत फरमा। ऐ जहानों के पालने वाले, ऐ अल्लाह, तो खादिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा और हर खैर के काम में उनकी मुआवनत फरमा। ऐ अल्लाह, वजीर आजम वली आहद को भी अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा और हर खैर के काम में उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने एक बार मुझ पर दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। ऐ अल्लाह, खुलफाए राशिदीन पर से राजी हो जा और तमाम सहाबा किराम से राजी हो जा। ऐ अल्लाह के बंदो,
بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان اور رشتے داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برائی اور سرکشی کے کاموں سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت کو قبول کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وہ اللہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔